ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا۔ پوری ترک ہے، نہ کوئی سائنٹیفک بات ہے، نہ کوئی میڈیکل بات ہے، ایک ہوائی کتاب ہے جس میں ہوائی قصے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں اسلم شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ دین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ دیکھیے ابھی آپ نے 3 ویڈیو کلپ دیکھے، جہاں پر پہلا ویڈیو ناروے سے ہے، کیسے ایک کافر انسان قرآن شریف کو جلا رہا ہے، قرآن شریف کی بیعت بھی کر رہا ہے، اور دوسرے 2 ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک جاہل ایکس مسلم سمیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر رہا ہے، قرآن شریف کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ دیکھیے قرآن کوئی سائنٹیفک کتاب نہیں ہے، پر یہ قرآن شریف ایک واحد کتاب ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل کی گئی تھی۔ دیکھیے قرآن سے سائنس ہے، اس لیے آج دنیا بھر کے سائنسدان قرآن شریف کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن کو غلط ثابت کرتے کرتے کئی سائنٹیفک باتیں انہوں نے جان لی ہے جو آج سائنس صحیح سے پروف کر رہا ہے۔ تو آئیے پھر جانتے ہیں وہ کیا سائنٹیفک باتیں، اور ان جاہلوں کے بارے میں ہم ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے۔ تو آئیے پھر وہ سائنٹیفک کیا باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ کہو اگر انسان اور جن سب مل کر چاہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو وہ نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو، یہاں تک کہ جنوں کو بھی کھلا چیلنج کرتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو قرآن جیسی کوئی چیز بنا کے دکھا دو۔ قرآن تو بہت بڑی ہے، ایک سورہ بھی چھوڑو، قرآن کی ایک آیت جیسی ہی کوئی آیت بنا کے دکھا دو۔ چاہے دنیا کے سارے سائنٹسٹ، پوری دنیا کے فلسفرز، پوری دنیا کے لیکھک شاعر سب اکٹھا ہو جائیں تو بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے۔ دوستو قرآن میریکلز یعنی کرشموں سے بھرا پڑا ہے، چاہے سائنٹیفک میریکلز ہو، ہسٹوریکل میریکلز ہو، یا دنیا و آخرت کے بارے میں کرشمے ہو۔ مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن میں نمبر میریکل یعنی گنیتیہ کرشمے بھی موجود ہیں، جن کو سننے کے بعد یقین مانی آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ نمبر 7 کا میریکل۔ دوستو ہماری زمین کی 7 پرتیں ہیں، ویسے ہی ہمارے ایٹماسفیئر کی بھی 7 پرتیں ہیں، یہاں تک کہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ نے آسمان بھی 7 ہی بنائے ہیں، مگر سائنس ابھی تک پہلے آسمان کو بھی پار نہیں کر پائی ہے۔ خیر، آج میں آپ کو قرآن میں نمبر 7 سے ریلیٹڈ امیزنگ کیلکولیشن بتانے والا ہوں۔ دوستو قرآن میں آسمان 7 بتائے گئے ہیں، اور حیرانی کی بات ہے کہ قرآن میں 7 آسمان والی آیتیں بھی 7 ہی ہیں۔ اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ قرآن میں جہنم لفظ 77 مرتبہ آیا ہے، جو کہ 7 کا گنا ہے۔ امیزنگ۔ دوستو قرآن میں پہلی مرتبہ 7 لفظ یعنی 7 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں آیا ہے، اور آخری مرتبہ 7 لفظ کا ذکر سورہ النبا کی آیت نمبر 12 میں آیا ہے۔ اب یہاں اپنا دماغ تیز رکھنا، کیونکہ اب آپ اور بھی زیادہ حیران ہونے والے ہیں۔ پہلی اور آخری مرتبہ 7 لفظ جن آیتوں میں آیا ہے ان کے بیچ کیا خاص ہے؟ غور کریں گے تو پائیں گے کہ پہلی اور آخری مرتبہ 7 لفظ جن سورہ میں آیا ہے یعنی سورہ بقرہ اور سورہ نبا، ان دونوں سورہ کے ساتھ ان کے بیچ میں بھی ٹوٹل 77 سورہ ہے، جو کہ 7 کا سیدھا گناہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ ابھی آگے اور دیکھیے، جس آیت میں 7 لفظ پہلی مرتبہ ذکر ہوا، اس آیت سے آخری مرتبہ 7 لفظ کا ذکر والی آیت تک ٹوٹل 5649 آیتیں ہیں۔ امیزنگلی یہ نمبر بھی 7 کا گناہ ہے۔ 7 لفظ پہلی بار سورہ بقرہ میں اور آخری بار سورہ نبا میں آیا۔ اب آپ گیس کریے کہ اس میں اللہ کی کیا قدرت چھپی ہے۔ آپ اگر غور کرو تو سورہ بقرہ سے سورہ نبا تک کل 5705 آیتیں ہیں، جو سیدھا 7 کا گناہ ہے۔ پہلی مرتبہ جس آیت میں 7 لفظ کا ذکر آیا، اس سے پہلے ٹوٹل 35 آیتیں ہیں، 7 سورہ فاتحہ کی اور 28 سورہ بقرہ کی۔ یہ 35 نمبر بھی 7 کا گناہ ہے۔ اور آخری مرتبہ جس آیت میں 7 لفظ کا ذکر آیا یعنی سورہ نبا کی آیت نمبر 12 ہے، اس آیت سے پہلے
कुरान में 5684 आयतें पढ़ती हैं। हैरानी की बात है कि ये नंबर भी 7 का मल्टीप्लाई है। क्या अब भी लोग यही कहेंगे कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? तो फिर आओ और सुनो। कुरान में आदमी लफ्ज 24 बार आया है, तो वही औरत लफ्ज भी 24 बार ही आया है। दुनिया लफ्ज 115 बार, तो आखिरत लफ्ज भी 115 बार। 88 मरतबा फरिश्ता लफ्ज, तो जनाब 88 मरतबा ही शैतान लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। 145 बार जिंदगी लफ्ज, तो 145 बार ही मौत लफ्ज का जिक्र कुरान ने किया है। क्या अब भी यही कहोगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है? हदीसों के मुताबिक ज़कात देने से मालो दौलत में बरकत होती है, यानी ज़कात और बरकत लफ्ज का एक दूसरे से कनेक्शन है। अब देखिए, कुरान में ज़कात लफ्ज 32 बार आया है, तो वहीं बरकत लफ्ज भी 32 बार ही आया है। इबलीस, जो सारे शैतानों का सरदार है, कुरान में इबलीस लफ्ज 11 बार आया है। हैरानी की बात है कि कुरान में इबलीस से पनाह मांगने का जिक्र भी 11 बार ही हुआ है। दोस्तों, हम पर जब कोई मुसीबत आती है और जब अल्लाह ताला उस मुसीबत को हम पर से टाल देता है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, है ना। अब देखिए, कुरान में मुसीबत लफ्ज 75 मरतबा आया है, तो शुक्र लफ्ज भी 75 मरतबा ही जिक्र हुआ है। क्या कोई इंसान इतनी बड़ी किताब में इतने अमेजिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी 1400 साल पहले? अगर अब भी कोई डाउट है तो आओ और आगे ले चलता हूँ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। और 12 महीनों में दिन कितने होते हैं? 365। ठीक है, अब आइए कुरान मजीद की तरफ। कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 12 बार आया है, और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार आया है। जितने महीने उतनी बार जिक्र, जितने दिन उतनी बार जिक्र। अल्लाह की इस गणितीय कुदरत में एक साइंटिफिक फैक्ट भी छुपा है। साइंस कहती है कि ये 12 महीने और महीनों में 365 दिन का होना दरअसल धरती का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने से होता है। यानी धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में 12 महीने या 365 दिन लेती है। अब गौर करिए कि अल्लाह ने कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र 12 बार और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार करके ये बताया है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। सुभान अल्लाह। सोचो, अल्लाह ने ये बात 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दी थी, जब साइंस का कुछ अता पता भी नहीं था। तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? मुझे पता है इनकार करने वाले लोग अब भी यही कहेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो चलो, एक और अमेजिंग न्यूमेरिकल मिरेकल आपके सामने रखता हूँ, इसको जरा झुटला के दिखाओ। दोस्तों, कुरान में समुद्र लफ्ज 32 मरतबा आया है और जमीन लफ्ज 13 बार आया है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई मेल नहीं बैठा, है ना। लेकिन अगर आप इन दोनों नंबरों को जोड़ दे, यानी 32 + 13, तो बनते हैं 45। अब भी कोई मेल नहीं बैठ रहा। सुनिए, साइंस कहती है कि हमारी पृथ्वी का 71.1% हिस्सा पानी यानी समुद्र है, जबकि 28.8% हिस्सा जमीन से घिरा है। अब आओ कुरान में दिए गए समुद्र और जमीन लफ्ज की परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं। दोनों नंबरों को जोड़ने पर बनते हैं 45। ठीक है, समुद्र का प्रतिशत निकालते हैं। 32/45 × 100 निकलता है 71.1%, और जमीन का प्रतिशत निकालते हैं तो 13/45 × 100 आता है 28.8%। ये दोनों एग्जैक्ट वही प्रतिशत है जो आज हमें साइंस समुद्र और जमीन के बारे में बताती है। अल्लाहु अकबर। तो क्या अब भी कोई है जो अल्लाह की इस गणितीय कुदरत को झुटला दे? नहीं झुटला सकता। अगर कोई डाउट लगता है तो कुरान में ये सब चेक कर सकते हो। पूरी दुनिया इस कुरान में गलतियां ढूंढने में लगी पड़ी है, मगर आज तक एक जर्रा बराबर भी गलती इस कुरान में नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि ये किताब उस वहदहू ला शरीक की तरफ से है जिसने इस दुनिया को थाम रखा है, जिसने इंसानों, जिन्नों, जानवरों, पहाड़ों, समुद्रों, हवाओं सबको पैदा किया। वही हर शह को कंट्रोल करने वाला है। वही जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है, वही अल्लाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने देखा कि कितने सारे मिराकल, कितने सारे मौजिज़ात, कितने सारे साइंटिफिक बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले कुरान में बताया है, और इसी बात को लेकर आज साइंस साबित कर रहा है। और दूसरी तरफ जो एक्स मुस्लिम समय जैसे लोग इस्लाम जैसे प्यारे मजहब को छोड़कर सनातन धर्म को कबूल कर लिया है, और इससे पहले भी कई सारे लोग आए थे, जैसे वसीम रिजवी जैसे लोग,
जो आज सनातन धर्म को कबूल कर चुका है, जो हालत से परेशान है, रो रहा है, और उसी के लोग आज उसकी मदद नहीं कर रहे। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि रोज अपने घरों में कुरान शरीफ की तिलावत तर्जुमे के साथ सुना कीजिएगा, जिससे आपका घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपके बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, जिससे आपको कुरान शरीफ के कई सारे मोजिज़ात पता चल जाएंगे, निशानियां पता चल जाएगी। तो मैं आपसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब मोमिनात की जुबान पर कुरान शरीफ की तिलावत हमेशा जारी रखे, आमीन। और इसी तरह इस्लाम के बारे में बेहतरीन बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें इस्लाम के बारे में और कुरान शरीफ के मोजिज़ात के बारे में पता चलेगा। तो मिलते हैं नए सबक और नई वीडियो के साथ, फिर अस्सलामु अलैकुम।